जय माताजी विद्यार्थी मित्रों आजना विडियो में आपणे भारतना बंधारणना केटलाक प्रश्नों विषे चर्चा करवानी छे। आपणे जाणीए छीए कि आवनारी पोलीस भरती में 30 मार्कनुं बंधारण पूछावानुं छे। तेमज गुजरात सरकारनी अन्य कोई भरती होय जेवी के फॉरेस्ट भरती है, तलाटी है, क्लार्क है, बिन सचिवालय है, गुजरात सरकारनी दरेक भरती में 5 मार्क थी लई अने 20-25 मार्कनुं बंधारण पूछाय छे। तो आजनो विडियो जे छे ए तमने आवनारी गुजरात सरकारनी दरेक भरती में उपयोगी थवानो छे। तो विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो। तो चालो आपणे शरू करीए। भारतना बंधारणना केटलाक प्रश्नों छे। जेमां सौप्रथम प्रश्न छे, कई समितिनी भलामणना आधारे बंधारणमां मूलभूत फरजोनो समावेश थयो हतो? ऑप्शन ए है जेवीपी समिति, ऑप्शन बी है फजल अली समिति, ऑप्शन सी है बलदेवसिंह समिति, ऑप्शन डी है सरदार स्वर्णसिंह समिति। तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन डी, सरदार स्वर्णसिंह समिति। सरदार स्वर्णसिंह समितिनी भलामणना आधारे बंधारणमां मूलभूत फरजोनो समावेश करवामां आव्यो हतो अने आ मूलभूत फरजो जे छे ए रशियाना बंधारणमांथी लेवामां आवेली छे। त्यार पछीनो प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषदना अध्यक्ष कोण होय छे? ऑप्शन ए गृहप्रधान, ऑप्शन बी नाणाप्रधान, ऑप्शन सी वडाप्रधान, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन सी वडाप्रधान। राष्ट्रीय विकास परिषदना अध्यक्ष वडाप्रधान होय छे। त्यार पछीनो प्रश्न है, नीचेनामांथी कोने सांप्रदायिक चूंटणीना पिता कहेवाय छे? ऑप्शन ए लॉर्ड केनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड मेकोले, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो मित्रों सांप्रदायिक चूंटणीना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक चूंटणीना पिता कहेवाय छे। कारण के आपणे जाणीए छीए कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधारो जे लाववामां आव्यो हतो तेमां लॉर्ड मिंटोए सांप्रदायिक चूंटणीनी शरूआत करी हती। एथी तेने सांप्रदायिक चूंटणीना पिता कहेवामां आवे छे। तो आ प्रश्न अगाऊ घणी वखत परीक्षा में पूछाई चूक्यो छे। सांप्रदायिक चूंटणीना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो जवाब याद राखजो लॉर्ड मिंटो। त्यार पछीनो प्रश्न है, भारतीय बंधारणना आमुखने भारतनी राजकीय जन्मकुंडली तरीके कोणे ओळखावी? ऑप्शन ए कन्हैयालाल मुंशी, ऑप्शन बी दादाभाई नवरोजी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR आंबेडकर। तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन ए कन्हैयालाल मुंशी। कन्हैयालाल मुंशीए जे छे भारतना बंधारणना आमुखने भारतनी राजकीय जन्मकुंडली तरीके ओळखावी छे। त्यार पछीनो प्रश्न है, कया बंधारणीय सुधाराथी संपत्तिना अधिकारने मूलभूत हक्कोनी यादीमांथी दूर करवामां आव्यो? ऑप्शन ए 42मो सुधारो, ऑप्शन बी 44मो सुधारो, ऑप्शन सी 61मो सुधारो, ऑप्शन डी 84मो सुधारो। तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन बी 44मो सुधारो। 44मा बंधारणीय सुधारा द्वारा संपत्तिनो जे मूलभूत हक हतो एने दूर करवामां आव्यो छे। बंधारणनी शरूआतमां 7 मूलभूत हक्को आपवामां आव्या हता, जेमांथी 7मो जे हक हतो संपत्तिनो अधिकार एम पहेला मूलभूत हकमां सामेल हतो, परंतु 44मा बंधारणीय सुधारा द्वारा तेने मूलभूत हकमांथी दूर करवामां आव्यो छे। त्यार पछीनो प्रश्न है, कया अधिनियम द्वारा डायरकी सिस्टम दाखल करवामां आवी? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधारो 1909, ऑप्शन बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारो 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन बी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारो 1919 द्वारा डायरकी सिस्टम दाखल करवामां आवी। त्यार पछीनो प्रश्न है, बंधारण सभानी प्रथम बैठक क्यारे मळी हती? तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब लगभग दरेक विद्यार्थीओने आवडतो ज हशे। जेणे तैयारी करेली छे दरेक विद्यार्थीओने ख्याल हशे कि बंधारण सभानी प्रथम बैठक क्यारे मळी हती। तो जवाब आवशे ऑप्शन बी 9 डिसेम्बर 1946। 9 डिसेम्बर 1946 रोज बंधारण सभानी प्रथम बैठक मळी हती। त्यार पछीनो प्रश्न है, बंधारण सभानी कुल केटली बैठक मळी हती? तो मित्रों आ प्रश्ननो जवाब पण लगभग दरेक विद्यार्थीओने आवडतो हशे। ऑप्शन है ऑप्शन ए 166, ऑप्शन बी 167, ऑप्शन सी 168, ऑप्शन डी 169। तो मित्रों आ प्रश्ननो साचो जवाब आवशे ऑप्शन ए 166। बंधारण सभानी कुल 166 बैठको मळी हती। त्यार पछीनो प्रश्न है, वायसरॉयनी कारोबारी परिषद में स्थान मेळवनार प्रथम भारतीय कोण हता? ऑप्शन ए दादाभाई नवरोजी, ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी सर दिनकर राव, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। मित्रों आ प्रश्ननो जवाब आवशे ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
સત્યેન્દ્ર પ્રસાદ સિન્હા છે એ વાઇસરોયની કારોબારી પરિષદમાં સ્થાન મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય હતા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, રાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યોની નિમણૂક કરી શકે છે? ઓપ્શન એ 2, ઓપ્શન બી 5, ઓપ્શન સી 9, ઓપ્શન ડી 12. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 12. રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ રાજ્યસભામાં 12 સભ્યોની નિમણૂક કરી શકે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો? ઓપ્શન એ 24 જાન્યુઆરી 1947, ઓપ્શન બી 15 ઓગસ્ટ 1947, ઓપ્શન સી 22 જુલાઈ 1947, ઓપ્શન ડી 22 ડિસેમ્બર 1947. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 22 જુલાઈ 1947ના રોજ ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કેબિનેટ મિશનના અધ્યક્ષ નીચેનામાંથી કોણ હતા? ઓપ્શન એ વિન્સ્ટન ચર્ચિલ, ઓપ્શન બી સ્ટેફર્ડ ક્રિપ્સ, ઓપ્શન સી એવી એલેક્ઝાન્ડર, ઓપ્શન ડી પેથિક લોરેન્સ. તો મિત્રો કેબિનેટ મિશનના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી પેથિક લોરેન્સ. પેથિક લોરેન્સ જે છે એ કેબિનેટ મિશનના અધ્યક્ષ હતા અને તેમાં અન્ય 2 સભ્યો હતા, જેમાં એક હતા સ્ટેફર્ડ ક્રિપ્સ અને બીજા એવી એલેક્ઝાન્ડર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કાયદા પંચના પ્રથમ પ્રમુખ કોણ હતા? કાયદા પંચના પ્રથમ પ્રમુખ અથવા તો પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? ઓપ્શન એ લોર્ડ કર્ઝન, ઓપ્શન બી લોર્ડ મેકોલે, ઓપ્શન સી લોર્ડ લિટન કે ઓપ્શન ડી લોર્ડ ડેલહાઉસી. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી લોર્ડ મેકોલે. કાયદા પંચના પ્રથમ પ્રમુખ અથવા તો કાયદા પંચના પ્રથમ અધ્યક્ષ હતા લોર્ડ મેકોલે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, લોકસભાના પ્રથમ મહિલા સ્પીકર કોણ હતા? ઓપ્શન એ સુમિત્રા મહાજન, ઓપ્શન બી સુષ્મા સ્વરાજ, ઓપ્શન સી પ્રતિભા પાટીલ, ઓપ્શન ડી મીરા કુમાર. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી મીરા કુમાર. મીરા કુમાર છે એ લોકસભાના પ્રથમ મહિલા સ્પીકર હતા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કયા બંધારણીય સુધારાને મિની બંધારણ કહેવાય છે? ઓપ્શન એ 42મો સુધારો, ઓપ્શન બી 36મો સુધારો, ઓપ્શન સી 61મો સુધારો, ઓપ્શન ડી 44મો સુધારો. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન પણ ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 42મો બંધારણીય સુધારો. 42મા બંધારણીય સુધારાને મિની બંધારણ કહેવાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત મૂળભૂત અધિકારો સંદર્ભે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી રક્ષણ મેળવી શકાય છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 31, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 32, ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 33, ઓપ્શન ડી અનુચ્છેદ 34. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 32. અનુચ્છેદ 32 અંતર્ગત મૂળભૂત અધિકારો સંદર્ભે સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી રક્ષણ મેળવી શકાય છે. એટલે કે રીટ કરવાની જે સત્તા આપેલી છે એ રીટનો પ્રશ્ન છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશની સેવા નિવૃત્તિ વય કેટલી હોય છે? ઓપ્શન એ 65 વર્ષ, ઓપ્શન બી 62 વર્ષ, ઓપ્શન સી 58 વર્ષ, ઓપ્શન ડી 60 વર્ષ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 65 વર્ષ. ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશની સેવા નિવૃત્તિ વય 65 વર્ષ હોય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, માઉન્ટ બેટન યોજના શા માટે લાવવામાં આવી હતી? ઓપ્શન એ બંધારણ સભાની રચના માટે, ઓપ્શન બી ભારતની આઝાદી માટે, ઓપ્શન સી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા માટે કે ઓપ્શન ડી વચગાળાની સરકાર માટે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા માટે માઉન્ટ બેટન યોજના લાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિની ચૂંટણી થાય છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 91, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 89(2), ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 91 અને ઓપ્શન ડી અનુચ્છેદ 92. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 89(2). અનુચ્છેદ 89(2) અંતર્ગત રાજ્યસભાના ઉપસભાપતિની ચૂંટણી થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, રાજ્યસભામાં દર 2 વર્ષે કેટલા સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે? ઓપ્શન એ 1/3, ઓપ્શન બી છે 2/3, ઓપ્શન સી છે 1/3 કે ઓપ્શન ડી છે 1/4. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. રાજ્યસભામાં દર 2 વર્ષે 1/3 સભ્યો નિવૃત્ત થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યોની પસંદગી બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ કરે છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 330, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 331, ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 332 કે ઓપ્શન ડી છે અનુચ્છેદ 333. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 331. રાષ્ટ્રપતિ લોકસભામાં 2 એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યોની પસંદગી બંધારણના અનુચ્છેદ 331 મુજબ કરે છે.
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતના બંધારણનું આમુખ કોણે તૈયાર કર્યું હતું? ઓપ્શન એ ડૉક્ટર આંબેડકર, ઓપ્શન બી જવાહરલાલ નહેરુ, ઓપ્શન સી કનૈયાલાલ મુનશી, ઓપ્શન ડી એમ.એન. રોય. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી જવાહરલાલ નહેરુ. ભારતના બંધારણનું આમુખ જવાહરલાલ નહેરુએ તૈયાર કર્યું હતું. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, રાજ્યના વહીવટી કાર્યો કોના નામથી થાય છે? ઓપ્શન એ મુખ્યમંત્રી, ઓપ્શન બી વડાપ્રધાન, ઓપ્શન સી રાજ્યપાલ, ઓપ્શન ડી રાષ્ટ્રપતિ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી રાજ્યપાલ. રાજ્યના વહીવટી કાર્યો રાજ્યપાલના નામે થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ રેલવે બજેટ કોને રજૂ કર્યું હતું? ઓપ્શન એ જોન મથાઈ, ઓપ્શન બી છે માઉન્ટ બેટન, ઓપ્શન સી ડૉક્ટર આંબેડકર, ઓપ્શન સી અબુલ કલામ આઝાદ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ જોન મથાઈ. સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ રેલવે બજેટ જોન મથાઈએ રજૂ કર્યું હતું. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં કેટલી વાર રાષ્ટ્રીય કટોકટી લાગી છે? ઓપ્શન એ 1 વાર, ઓપ્શન બી 2 વાર, ઓપ્શન સી 3 વાર કે ઓપ્શન સી 4 વાર. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ લગભગ દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ હશે કે અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં કુલ 3 વાર રાષ્ટ્રીય કટોકટી લાગી છે. એટલે આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 3 વાર. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કઈ ભારતીય બંધારણ માન્ય ભાષાઓની યાદીમાં નથી? ઓપ્શન એ નેપાળી, ઓપ્શન બી ગુજરાતી, ઓપ્શન સી રાજસ્થાની, ઓપ્શન ડી સિંધી. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી રાજસ્થાની. રાજસ્થાની ભાષા છે એ બંધારણની માન્ય ભાષાઓની યાદીમાં નથી. હાલમાં બંધારણમાં કુલ 22 માન્ય ભાષાઓ છે, એમાં જે રાજસ્થાની ભાષાનો સમાવેશ નથી થયેલો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, નીચેનામાંથી કઈ અખિલ ભારતીય સેવા નથી? ઓપ્શન એ ભારતીય પ્રશાસનિક સેવા, ઓપ્શન બી ભારતીય પોલીસ સેવા, ઓપ્શન સી ભારતીય વન સેવા, ઓપ્શન ડી ભારતીય વિદેશ સેવા. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ભારતીય વિદેશ સેવા. એ અખિલ ભારતીય સેવા નથી. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણમાં 42મો સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? ઓપ્શન એ ઈસવીસન 1974, ઓપ્શન બી ઈસવીસન 1975, ઓપ્શન સી ઈસવીસન 1976 કે ઓપ્શન ડી ઈસવીસન 1977. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઈસવીસન 1976. ઓપ્શન સી તમારો જવાબ આવશે. ભારતીય બંધારણમાં 42મો સુધારો 1976માં કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ શકે છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 354, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 356, ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 358, ઓપ્શન ડી અનુચ્છેદ 360. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 356 મુજબ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ શકે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, કાનૂની વિષયોમાં કેન્દ્ર સરકારને કોણ સલાહ આપે છે? ઓપ્શન એ એટર્ની જનરલ, ઓપ્શન બી કેગ, ઓપ્શન સી રાષ્ટ્રપતિ, ઓપ્શન ડી સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ એટર્ની જનરલ જે છે એ કાનૂની વિષયોમાં કેન્દ્ર સરકારને સલાહ આપે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતમાં બજેટ પ્રથા શરૂ કરવાનું શ્રેય કોના ફાળે જાય છે? ઓપ્શન એ લોર્ડ મેકોલે, ઓપ્શન બી લોર્ડ રિપન, ઓપ્શન સી લોર્ડ કેનિંગ કે ઓપ્શન ડી લોર્ડ લિટન. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી લોર્ડ કેનિંગ. ભારતમાં બજેટ પ્રથા શરૂ કરવાનું શ્રેય લોર્ડ કેનિંગના ફાળે જાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતના પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો. ઓપ્શન એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ઓપ્શન બી મોરારજીભાઈ દેસાઈ, ઓપ્શન સી ગુલઝારીલાલ નંદા, ઓપ્શન સી અટલ બિહારી વાજપેયી. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો કે ભારતના પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાન કોણ હતા? નરેન્દ્રભાઈ મોદી, મોરારજીભાઈ દેસાઈ, ગુલઝારીલાલ નંદા કે અટલ બિહારી વાજપેયી. આમાંથી કોણ ભારતના પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાન હતા? આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારત બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં દેવનાગરી લિપિવાળી હિન્દી ભાષાને સત્તાવાર ભાષા તરીકે ગણવામાં આવી છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 343, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 340, ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 341, ઓપ્શન ડી અનુચ્છેદ 367. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 343માં દેવનાગરી લિપિવાળી હિન્દી ભાષાને સત્તાવાર ભાષા તરીકે ગણવામાં આવી છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, રાજ્યમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોણ કરે છે? ઓપ્શન એ રાજ્યપાલ, ઓપ્શન બી કાયદા વિભાગ, ઓપ્શન સી એડવોકેટ જનરલ કે ઓપ્શન ડી વડી અદાલત. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ રાજ્યપાલ. રાજ્યપાલ છે એ રાજ્યમાં જિલ્લા ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરે છે.
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, સૌ પ્રથમ વખત 5 વર્ષની મુદ્દત પૂર્ણ કરનાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? ઓપ્શન એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ઓપ્શન બી માધવસિંહ સોલંકી, ઓપ્શન સી જીવરાજ મહેતા કે ઓપ્શન ડી કેશુભાઈ પટેલ. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો, કારણ કે આ પ્રશ્ન એવા છે કે અવારનવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓને ઘણી વખત આવા પ્રશ્નોમાં તકલીફ પડે છે. એટલા માટે તમે પણ આ પ્રશ્નોના કોમેન્ટ સ્વરૂપે જવાબ આપજો, જેથી કરીને તમને તમારી તૈયારી વિશે ખ્યાલ આવે. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો કે એવા કયા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા કે જેણે સૌપ્રથમ વખત 5 વર્ષની મુદત પૂરી કરી હતી. આ પ્રશ્નનો જવાબ કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર કોણ હતો? ઓપ્શન એ વોરન હેસ્ટિંગ્સ, ઓપ્શન બી રોબર્ટ ક્લાઇવ, ઓપ્શન સી કોર્નવાલિસ કે ઓપ્શન ડી ડેલહાઉસી. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન પણ વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂક્યો છે. બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર, પછી બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ, ભારતનો પ્રથમ ગવર્નર જનરલ અને ભારતનો પ્રથમ વાઇસરોય. આ પ્રકારના પ્રશ્નો અવારનવાર પૂછાઈ ચૂક્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓના નામ યાદ રાખવામાં ઘણીવાર તકલીફ પડે છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો કે બંગાળનો પ્રથમ ગવર્નર કોણ હતો? વોરન હેસ્ટિંગ્સ, ઓપ્શન બી રોબર્ટ ક્લાઇવ, ઓપ્શન સી કોર્નવાલિસ કે ઓપ્શન ડી ડેલહાઉસી. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, બંધારણ સભામાં કુલ કેટલા મહિલા સભ્યો હતા? ઓપ્શન એ 12, ઓપ્શન બી 13, ઓપ્શન સી 14 કે ઓપ્શન ડી 15. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 15. બંધારણ સભામાં કુલ 15 મહિલા સભ્યો હતા. તેમાંથી એકમાત્ર ગુજરાતી હતા, હંસાબેન મહેતા. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત લોકસભાની રચનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? ઓપ્શન એ અનુચ્છેદ 79, ઓપ્શન બી અનુચ્છેદ 80, ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 81 કે ઓપ્શન ડી અનુચ્છેદ 82. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી અનુચ્છેદ 81. અનુચ્છેદ 81 અંતર્ગત લોકસભાની રચનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે, જાહેર હિસાબ સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે? ઓપ્શન એ 7, ઓપ્શન બી 15, ઓપ્શન સી 22 કે ઓપ્શન ડી 24. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ કોમેન્ટ સ્વરૂપે તમે આપજો કે જાહેર હિસાબ સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છે. ત્યાર પછીનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે, પંચાયતી રાજના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ઓપ્શન એ લોર્ડ લિટન, ઓપ્શન બી લોર્ડ રિપન, ઓપ્શન સી લોર્ડ કેનિંગ કે ઓપ્શન ડી લોર્ડ કર્ઝન. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમે કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો. એટલે પ્રશ્ન નંબર 32, પ્રશ્ન નંબર 35, 36, પ્રશ્ન નંબર 39 અને 40 આ 5 પ્રશ્નો એવા છે કે જે વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને તમે આ 5 પ્રશ્નોનો જવાબ કોમેન્ટ સ્વરૂપે આપજો, જેથી કરીને તમને પણ ખ્યાલ આવે કે તમને કેટલા પ્રશ્નો આવડે છે, કેવા પ્રશ્નોમાં તમારે ભૂલ પડે છે. તો મિત્રો જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો.